गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आशा राखूँ छो बधा स्वस्थ हशो। तो गई कालना लेक्चरनी अंदर आपणे अभ्यास कर्यो हतो स्वाध्याय 14.1 नो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के जेनी अंदर आपणे कई रीतना पदावलीना अवयवो पाड़ीए छीए अने जो एक करता वधारे पदावली होय तो एक करता वधारे पदावलीनी अंदर जे अवयवोमांथी सामान्य अवयव जे होय छे एने आपणे बहार काढीए छीए अने आ जे सामान्य अवयव बहार काढवानी जे प्रक्रिया छे ई प्रक्रियाने आपणे अवयवीकरण कहीए छीए। ज्यारे बेजिक पदावलीनी अंदर चल अने अचल होय छे, ई चल अने अचलने अवयव पाड़ी ई अवयवमांथी जे सामान्य अवयव छे एने आपणे अलग तारवीए अने आ जे प्रक्रिया थाय छे आ प्रक्रियाने आपणे अवयवीकरण कहीए छीए। बराबर। हवे एमां आपणे क्वेश्चन नंबर 3 पर पहोंच्या था कि नीचे आपेला पदावलीना अवयव पाड़ो। तो मैं तमने कीधुं एम आवो दाखलो पण आपणे गई काले एक जोयो तो उदाहरणनी अंदर। अहींया शुं करवानुं छे, तमारे बे बेनी पेर बनाववानी छे। जो आ रीतना बे बेनी पेर बनाववानी छे। हवे तमे बे बेनी पेर बनावो एटले आ बे पदने खाली तमे हवे जोवो अने अहींया आ बे पदने जोवो। हवे आ बंने पदमांथी सामान्य शुं निकळशे? बराबर। एक हजी स्टेप लखी दो, आजनो दी लखी जाओ, कालथी तमने खबर पड़वी जोईए कि एक्स वर्ग होय एटले न्या शुं लखी सकीए आपणे एक्स इंटू एक्स वत्ता एक्स इंटू वाय वत्ताना वत्ता 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाय। आ बंने में सामान्य शुं निकळशे? आ बंने मांथी सामान्य एक्स निकळे। हवे अहींया शुं वध्युं? अहीं 2x हता, एक एक्स सामान्य निकળી गयो बहार, तो वध्यो 1x वत्ताना वत्ता अहींया एक्स अने वाय बेय हता, तो एक्स अने वाय मांथी एक्स हतो ए बहार निकળી गयो सामान्य, कारण के बेयमां छे એટલે अहींया वध्युं वाय प्लसना प्लस। आ बंने पदनी अंदर चेक करो, चल तो कोई सामान्य नहीं, अचल किंमत बेयमां सामान्य निकळे छे 8, बहार काढी ल्यो। अहींया वध्युं एक्स वत्ताना वत्ता वाय। हवे एक वस्तु पर ध्यान दो, जो अहींया पण एक्स वत्ता वाय आखो काउंस छे, अहींया पण एक्स वत्ता वाय आखो काउंस छे। एक्चुअली आ बे एक ज पद कहेवाय, आ पण एक ज पद कहेवाय। आ बंने पदमां एक एक आखो काउंस सामान्य छे, तो एने बहार काढी ल्यो सामान्य स्वरूपे। એટલે તમને શું મળે તો કે અહીંથી તમે x વત્તા y સામાન્ય કાઢો પહેલામાંથી, એટલે એ બીજા કાઉન્સની અંદર એની હારે જે ગુણાકારમાં હોય એ જ વધે x, અને અહીંયા x વત્તા વાયમાંથી તમે આખો કાઉન્સ સામાન્ય કાઢો એટલે x વત્તા વાય સાથે ગુણાકારમાં શું હતું 8, તો 8 વધે। આવી રીતના આપણે આખે આખા 4 પદના અવયવ મળે x વત્તા y x વત્તા 8। जो तमे आ बेनो गुणाकार करो, मैं तमने गई काले छेल्ला लेक्चर में बताव्युं ए रीतना कि जो तमे आ बेनो गुणाकार करो तो तमने उपरनुं पद मळे अने एना अवयव पाडो तो नीचेनुं पद मळे। नंबर 2 सेम टू सेम प्रक्रिया। हवे अहींया तमे जुओ 15xy अवयव पाड़ीए, 15 ना पड़े 5 तेरी 15 गुणिया x गुणिया y माइनस ना माइनस 6 ना अवयव पड़े 3 2 6 गुणिया एक्स वत्ता एमणम 5 ना अवयव पड़े तो कि 5 ना अवयव कहीं न पड़े तो 5 ना 5 एमणम वाय ना वाय एमणम माइनस 2 ना 2 एमणम, कारण के न्या कोई प्रकारना अवयवी पड़ता ज नथी। आगळ वधीए, बेयमां सामान्य होय एवुं तो कि पेला 3 तो कि 3 पछी एक्स तो कि पेला 3 पछी एक्स तो कि एक्स। हवे तो कि 5 ए नथी वाय ए नथी तो कहीं नहीं, 5 ना 5 एमणम वाय ना वाय एमणम माइनस ना माइनस एमणम 3 और एक्स बे सामान्य काढ्या एटले बहार निकળી गया, खाली वध्या आया 2 वत्ता
આ બેયમાંથી કાંઈ સામાન્ય ન હોય ને ભાઈ, તમને બધાને ખબર છે, 8મામાંય શીખા ને 7મામાંય શીખા કે હરેક પદનો 2 અવયવ તો ઓછામાં ઓછા હોય જ. દરેક પદને 2 અવયવ હોય, એક પોતે અને એક વન. તો અહીંયા તમે જુઓ 5 ગુણ્યા વાય ગુણ્યા તમે અહીંયા કાંઈ ના હોય તો 1 તો હોય જ, અહીંયા 2 ગુણ્યા 1 જ હોય. તો જ્યારે કાઉન્સમાંથી કાંઈ સામાન્ય ના નીકળતું હોય ને ત્યારે આપણે 1 કાઢી લેવાનો. શું કોમન કાઢવાનું? સામાન્ય કાઢવાનું 1, કારણ કે 1 તો બંને એને ગુણાયેલો હોય જ. અને આ આપણે ધોરણ 6 અને 7માય પણ ભણ્યા હતા કે જ્યારે તમે અવયવ પાડો ત્યારે કોઈ પણ સંખ્યાના ઓછામાં ઓછા 2 અવયવ હોય, એક પોતે અને એક વન. તો આ બેમાંથી કાંઈ નથી તો હું 1 કોમન કાઢી લઈશ, એટલે અહીંયા થઈ જાય 5y અને -2. હવે અહીંયા જુઓ પાછું તમે, બંનેની અંદર એક સામાન્ય જો આખું કાઉન્સ નીકળે છે, એટલે અહીંથી આખું કાઉન્સ બહાર કાઢો એટલે 5y -2, અહીંથી કાઉન્સ નીકળી ગયું, અહીંયા વધ્યા 3x, અહીંથી પણ આ કાઉન્સ સામાન્ય નીકળી ગયું તો અહીંયા વધ્યો +1. આ થઈ ગયા એના અવયવ. કદાચ આનો તમે ગુણાકાર કરો તો તમને ઉપરનું પદ જ પાછું મળે. અહીંયા જુઓ, હવે એકચ્યુઅલી આ દાખલાથી તમને એને અલગ અલગ પદ્ધતિ ખબર પડે. જેમ કે અહીંયા તમારે કાયદેસર 2 પદ કરી અને તમને સામાન્ય મળ્યા. આ દાખલામાં તમને નવું એ જાણવા મળ્યું કે કાંઈ સામાન્ય ન નીકળે તો 1 નીકળે. દાખલામાં તમને શું નવું જાણવા મળ્યું કે જો કાંઈ જ સામાન્ય ન નીકળતું હોય તો તમારે જરૂરિયાત મુજબ તમે 1 સામાન્ય કાઢી શકો. આ દાખલામાં પણ આપણે કંઈક શીખશું. પેલા 2 ભાગ કરી નાખીએ નિયમ પ્રમાણે. a × x + b × x, અહીંયા વત્તાના વત્તા -a × y - b × y. અહીંયા શું કામ વત્તા લીધા? મેં તમને શું શીખવા મળશે, કારણ કે તમે આ માઇનસ છે એ અંદર લઈ ગયા એટલે વત્તે ઓછા જ થવાના છે. પણ વ્યવસ્થિત આપણે કાઉન્સમાં લખીએ એટલે એ સરવાળા મૂકીએ છીએ. હવે બંનેમાંથી સામાન્ય અહીંથી x એટલે અહીંયા આવ્યું a + b. હવે અહીંયા તમે જોજો, પહેલાં બંનેમાંથી માઇનસની નિશાની સામાન્ય કાઢશું કારણ કે બેયમાં છે, અને બીજું પદ છે y, એટલે અહીંયા y સામાન્ય નીકળી ગયો, આ માઇનસ એ સામાન્ય નીકળી ગયો, તો અહીંયા a + b જ વધશે, a + b. કારણ કે કાઉન્સની અંદરથી મેં તમને કીધું હતું કાલે કે જો કોઈ કાઉન્સમાંથી તમે માઇનસ સામાન્ય કાઢો તો અંદરના 2 પદની નિશાની બદલે. 2 ઋણ હતા તો 2 કેવા થઈ જાય? ધન. જ્યારે તમે પાછી આ રિવર્સ પ્રક્રિયા કરો, ગણિતમાં જે પદ તમે કરો ને એકવાર શાંતિથી એની રિવર્સ પ્રક્રિયા કરતું જવાય. જેમ કે મેં અહીંથી -y સામાન્ય કાઢ્યા, હવે હું કદાચ આ -y અંદર ગુણું તો પાછળનું સ્ટેપ આવે છે કે નહીં? ચેક કરો. y × a y વત્તે ઓછા, y × b y b વત્તે ઓછા આવે છે. સારો છોકરો હોય ને જે ફ્રી હોય, અત્યારે બધા નવરા જ છો ઘરે, તમારે કોઈ મોટી બિઝનેસમાં ક્યાંય ડીલ કરવા જવાનું નથી મિટિંગોમાં, એટલે એક વિડીયો શાંતિથી જોવાનો, ન સમજાય તો રિપીટ કરવાનું, અને જો તમારે વધારે જ જાણવું હોય તો આવી રીતના એક સ્ટેપને રિવાઇઝ કરવાનું અને જોવાનું કે હા ભાઈ આ સાચી વાત છે. પાછું એ જ પ્રક્રિયા, બેયમાંથી આખો કાઉન્સ સામાન્ય કાઢો. અહીંયા વધ્યો તો x, અહીંયા વધ્યો -y. અહીંયા નવું એ જાણવા મળ્યું તમને. આમાં તમારે એક સામાન્ય કાઢવાનો હતું એ જાણવા મળ્યું. અહીંયા તમારે બેયમાંથી માઇનસ સામાન્ય કાઢો તો અંદરના 2 પદ ધન થઈ જાય. હવે અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા પદોની પુનઃ ગોઠવણ કરવી પડશે. શું કરવું પડશે? પુનઃ ગોઠવણ. અહીંયા 15 PQ છે વત્તા 15 છે, તો અહીંયા તમે સામાન્ય કાઢવા જાઓ તો 15 નીકળી જાય, તો PQ + 1 થાય, તો અહીંયા બીજે કે PQ + 1 બનશે નહીં. એટલે અહીંયા તમારે વ્યવસ્થિત પદોની ગોઠવણી કરવી પડશે. કેવી રીતના? તો કે 15 PQ બરાબર છે, આ 25 P ને અહીંયા લઈ આવીશ,
આગળ વત્તા 9q અને આ 15 છેલ્લે લઈ જઈએ. સોરી. હવે જુઓ અહીંયા અને અહીંયા અવયવ પાડો. 5 તેરી 15 શું થાય છે? 5 5 25 ઇન્ટુ પી વત્તાના વત્તા 3 તેરી 9 ઇન્ટુ ક્યુ વત્તા 5 તેરી 15 15 પી ક્યુના અવયવ થઈ ગયા 5 તેરી 15 એ અચળ કિંમતના અવયવ, પી અને ક્યુ ચલ કિંમત. 25ના અવયવ પડે 5 5 25 પીના પી એમણામ. 9ના અવયવ પડે 3 તેરી 9 ક્યુના ક્યુ એમણામ. 15ના અવયવ પડે 5 તેરી 15. હવે સામાન્ય કાઢવાની પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ કરો. 5 5 આ તો સાહેબ નીકળી ગયા, 3 નથી રહેવા દો. પી પી કાઢી લીધા. હવે અહીંયા પહેલા પદમાં શું વધ્યું? તો કે અહીંયા 3 અને ક્યુ વધ્યા. વત્તાના વત્તા અહીંથી 5 નીકળી ગયા, બરાબર. અહીંથી પી પણ નીકળી ગયો એટલે વધ્યા ખાલી 5. શું વધ્યું? 3q વત્તા 5. હા, પ્લસ અહીંથી સામાન્ય નીકળશે 3 એટલે અહીંયા વધ્યું 3q વત્તા 5. એ ગોઠવાતું જ હોય ભાઈ, એ ગોઠવાતું જ હોય. આખું કાઉન્સ સામાન્ય કાઢવાનું એટલે બીજા કાઉન્સમાં વધે 5p પ્લસ 3. વ્યવસ્થિત રીતના 4 દાખલા ગણી લ્યો તમે. ચાલો સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો. આમાં પણ આપણે કંઈક નવું શીખશું. જો તમે અહીંયા અને અહીંયા આમ તો જનરલી બહુ જાજો ફેર નથી, પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે અહીંથી કંઈ સામાન્ય નથી નીકળતું. દેખાય છે તમને કંઈ સામાન્ય નીકળતું એવું? કાંઈ ના હોય તો આપણે મેં તમને કીધું z/1 - 7/1 એવું લખી શકીએ, પરંતુ અહીંયા 7 × x × y માઇનસ x × y × z, બરાબર. અહીંયા સામાન્ય નીકળશે xy xy. અહીંયા કાંઈ સામાન્ય નથી નીકળતું તો આપણે 1 ને કાઢી શકીએ એટલે અહીંયા z - 7 થઈ જાય. હવે અહીંથી આપણે સામાન્ય કાઢશું x અને y એટલે અંદર શું વધશે? તો કે અહીંથી xy નીકળી ગયો એટલે અહીંયા 7 વધ્યા, અહીંથી xy નીકળી ગયો એટલે -z વધ્યા. નિયમ પ્રમાણે અહીંયા જુઓ, મારે આખું કાઉન્સ સામાન્ય કાઢવું હોય તો અહીંયા z - 7 છે તો અહીંયા z - 7 જ હોવા જોઈએ. એટલે હવે હું શું કરીશ? તો કે સાહેબ તમે શીખડાવ્યું એ રીતના હું આ બેયમાંથી માઇનસ નિશાની સામાન્ય કાઢી. કેવી નિશાની સામાન્ય કાઢીશ? માઇનસ. જેવું હું માઇનસ કાઢીશ એટલે z વાળું પદ પ્લસ થઈ જશે અને 7 પ્લસ છે એ માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. આને તમે એકવાર રિવર્સ વિચારીને જુઓ. -xy છે, વિઘટનના નિયમ પ્રમાણે 7 ને ગુણે તો 7 × xy 7xy ઓછે ઓછે વત્તા થઈ ગયું. અહીંયા -xy છે એ z ને ગુણે પ્લસ માઇનસ x × y × z xyz થઈ જાય. એટલે તમે જ્યારે કાઉન્સની અંદરથી માઇનસ નિશાની સામાન્ય કાઢો ત્યારે અંદરના બે પદની નિશાની બદલી જાય. જો આ પહેલું પદ ધન હતું તો ઋણ થઈ ગયું, બીજું પદ ઋણ હતું તો ધન થઈ ગયું. હવે ને આપણે આગળ પાછળ ગોઠવી લઈએ. એક z - 7 -xy z - 7 આ પ્લસ છે એ આગળ લઈ લીધા, માઇનસ છે એ પાછળ લઈ લીધા. ક્રમના નિયમ પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ પદને નિશાની સાથે આગળ પાછળ લખી શકીએ. હવે તમને જો બે કાઉન્સ સરખા દેખાય છે, આ પદ અને આ પદમાંથી આ એક સામાન્ય કાઉન્સ છે એને બહાર કાઢી લઈએ એટલે અહીંયા વધ્યો 1, અહીંયા વધ્યો -xy. આ થઈ જાય આપેલા પદના બે અવયવ.
એટલે આવી રીતના આપણે કોઈ 4 પદ હોય ને તો 4 પદની અંદર 2 પદની જોડ બનાવી અને અવયવને સામાન્ય કાઢી શકીએ છીએ. દાખલાની સાથે આપણું અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂરું થાય છે. નવું શીખશું હમણાં. ચાલો નિત્યસમના ઉપયોગ કરી અને અવયવીકરણ. તો આપણે પહેલાં નિત્યસમ જોયું, બરાબર. છેલ્લા આપણે અમુક સમયથી કન્ટિન્યુઅસ લેક્ચર મૂકીએ છીએ, એટલે તમે મારી સાથે સતત કોન્ટેક્ટમાં છો, એટલે આ બંને ચેપ્ટર આપણે કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ છીએ. હવે આપણે થોડા સમય પહેલાં જ ચેપ્ટર નંબર 9 જોયું હતું નિત્યસમવાળું. ત્યાં પેલું નિત્યસમ આપણે ભલે ત્યાં આડાવડો ક્રમ હતો, હું એમ કહું કે એક નિત્યસમ આવું છે કે a² - b². તો આના અવયવ શું પડે? તો કે એના અવયવ પડે a - b અને a + b. આ એના અવયવ છે. સમજો વસ્તુ. એટલે આ નિત્યસમ ઉપરથી તમને ડાયરેક્ટ અવયવ મળી શકે. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને એમ કહું કે x² - 25 અવયવ પાડો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો x² એટલે a² અને 25 એટલે b². તો b² એટલે 25નો મતલબ શું? તો તમને જે આ 25 આપ્યા છે એ 25ને ઘાત સ્વરૂપમાં લખવાનું. કેના સ્વરૂપમાં લખવાનું? ઘાત સ્વરૂપે. એટલે તમે શું કરશો? x² - 5². હવે તમે દેખાશે x બરાબર a અને 5 બરાબર b. એટલે આના તમને સીધા વર્ગ મળે. x - 5 અને x + 5. આ સીધો તમને જવાબ મળે. બરાબર કે પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ હોય તો એના અવયવ તમે ડાયરેક્ટ નિત્યસમ પ્રમાણે લખી શકો કે 2 કૌંસમાં 1 કૌંસમાં પહેલું પદ માઇનસ બીજું પદ, બીજા કૌંસમાં પહેલું પદ વત્તા બીજું પદ. પછી અહીંયા કોઈ પણ રીતના હોઈ શકે, કોઈ એવી રીતના હોય 4l² - m². તો આ 4 છે ને એ નો ચાલે. અહીંયા તમારે ઘાત સ્વરૂપે જ પદ હોવું જોઈએ. એટલે તમે શું કરો, 4 છે એ તને વર્ગ સ્વરૂપે લખતા આવડે કે ન આવડે? બધાયને આવડે કે 4ને તમે 2નો વર્ગ લખી શકો. તો કે હવે સાહેબ, તો કે અહીંયા તમને ઘાતાંકના નિયમ તો ખબર છે કે જો આધાર અલગ અલગ હોય ને ઘાત સરખો હોય તમે ઘાત સ્વરૂપે લખી શકો, સામાન્ય ઘાત સ્વરૂપે. હવે થઈ ગયું 2l² - m². સીધા એના અવયવ પડે 2l - m 2l + m. સીધાના અવયવ મળી ગયા નિત્યસમ દ્વારા. એટલે આવી રીતના તમને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ એક પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ આપ્યું હોય તો એના અવયવ તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને. બીજો એક નિત્યસમ છે a² + 2ab + b². આ ફોર્મમાં તમને કોઈ પદ આપ્યું હોય તો એના અવયવ ડાયરેક્ટ મળે a + b². એનો અવયવ થઈ ગયો. જે નિત્યસમ હતું એને ઉલટું કરી નાખ્યું. આ એના અવયવ થઈ જાય a + b × a + b. એના અવયવ બની જશે. એક ઉદાહરણથી સમજાવું કે તમને એવું આપ્યું હોય કે ભાઈ x² + 4x + 4. તો x² + 4x + 4. તો સાહેબ આમાં તો આ માયલું ના માયલું કાંઈ નથી. આને આ બેમાં તો બહુ હાથી ઘોડાનો ફેર છે. તો તમારે ડાયરેક્ટ તમને પીરસીને ન આપ્યું હોય, હા, ઘરે આપણે જમવાનું બનાવીએ તો હું એ આમ ચપટી વગાડતા થઈ જાય. લોટ લઈ આવીએ, શાકભાજી લઈએ, પછી એને સમારકામ કરીએ, પછી એને વઘારીએ ને પછી શાક તૈયાર થાય. બરાબર ને? એમ તમને અહીંયા ડાયરેક્ટ પીરસેલું ન હોય, તમારે એને પહેલાં વ્યવસ્થિત ગોઠવવું પડે. કઈ રીતના? તો કે આ x² તો બરાબર છે સાહેબ, પેલું પદ બરાબર છે, વત્તા આ 2, તો કે 2. હવે 4 હોય તો એને 2 × 2 લખાય. છીકું કેમ આવે છે આજ કંઈ ખબર પડે? હા, આવી રીતના થાય.
एक्सનો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ 4 હોય અને 2નો વર્ગ લખાય ને. એટલે હવે અહીંયા શું થાય તો કે પહેલા કાઉન્સનો એક્સનો એક્સ વત્તાના વત્તા 2નો વર્ગ આ એનો અવયવ થઈ જાય. આ અવયવને તમે છૂટું છૂટું લખી શકો આમ x + 2x + 2. આવી રીતના તમને કદાચ કોઈ પણ પદાવલી આપી હોય તો નિત્યસમ ઉપરથી તમે એના અવયવ પાડી શકો. આની જરૂર બહુ ઓછી પડશે, લખી નાખો અત્યારે ઉદાહરણ સ્વરૂપે, પણ આ નિત્યસમની જરૂર નહીવત પડશે, એની બહુ કંઈ જરૂર પડશે નહીં. મેન એક આ છે અને એક બીજું હમણાં હું કરાવું એ છે. વિડીયો પોઝ કરીને પહેલાં લખો એટલે હું તમને સમજાવું આગળ. હવે જે વસ્તુ હું તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું ને ભાઈ, એ તમારે સખત સિરિયસ લેવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારનું કામ હોય, ઘરમાં કોઈ આડાવડા થતા હોય, તમને બોલાવતા હોય કે બીજું કામ હોય, બધુંય પડતું મૂકી અને આની ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. 10માની અંદર આ જ ટોપિકનું 10 થી 12 માર્કનું પૂછાય, એક જ ટોપિકને રિલેટેડ. એટલે એ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે એ ટોપિક યાદ રાખજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. જે 9મું ચેપ્ટર આખું ભણ્યા એ અને આ બેયને ભેગું કરીને જેનું હાર્ટ બને ને, એ કોઈ પણ વસ્તુ માણસ જીવતા ક્યારે હોય એના શરીરના હાર્ટના કારણે, એમ હરેક ચેપ્ટરની અંદર હાર્ટ હોય. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એ આ છે. હવેનું એક નિત્યસમ આવું હતું, વ્યવસ્થિત સમજજો કે ભાઈ x + a અને x + b આ કોઈના અવયવ ક્યારે બને, બરાબર? જ્યારે આપણી પાસે કોઈ એને છૂટું પડે એટલે આપણી પાસે આવું બહુપદી આવતી હતી, x² + a + b × x + a × b. એટલે કે તમારી પાસે જો કોઈ આવી પદાવલી હોય તો એના અવયવ x + a અને x + b થાય. તો કે સાહેબ અમને કેમ ખબર પડે કે આ સૂત્ર અહીંયા લાગુ પડે? પહેલો જ પ્રશ્ન ને તમને બધા છોકરાને થાય, સાહેબ અમને કેમ ખબર પડે કે આ અહીંયા લાગુ પડ્યું, કે ભાઈ આના અવયવ આ જ બનશે? જો એક તમને પદથી શીખડાવું, એક ઉદાહરણથી બેઝિકથી સમજાવું કે ધારો કે તમારી પાસે કોઈ પદાવલી x² + 3x + 2 છે, બરાબર? x² + 3x + 2. સાહેબ તો કે આને નાને ક્યાંય ભેગું નથી થતું. અહીંયા 2 પદનો સરવાળો છે, અહીંયા ખાલી 3 છે, અહીંયા 2 પદનો ગુણાકાર છે, અહીંયા ખાલી 1 છે. તો બેટા તમારે આ જે વચલું પદ છે એને એવી રીતના સેટ કરવાનું છે, એવી રીતના ગોઠવવાનું છે કે આ જે a અને b છે એ અહીંયા a અને b એટલે કે 2 અંક એવા આવશે અહીંયા કે એ બેયનો સરવાળો કરો. તમે શું કરો? સરવાળો તો 3 થાય, અને જો તમે એ બેયનો ગુણાકાર કરો તો એ 2 થાય. તમારે તમારો મગજ કસવાનો છે. હવે મગજ એવી રીતના કસવાનો છે કે આ 3 છે, એ 3ના તમારે આ a + b એવી રીતના ભાગ પાડો કે એનો સરવાળો કરવા જાઓ તમે તો એ 3 જ રહે, અને એ બેયનો ગુણાકાર કરવા જાઓ તો એ શું થઈ જાય? 2 થઈ જાય. એટલે કે તમારે અહીંયા a + b = 3 થવું જોઈએ અને a × b = 2 થવું જોઈએ. તો એવો તમારે a અને b ગોતવાના છે. તો કે સાહેબ મને તો આવડે છે. શું? તો કે તમે એની જગ્યાએ 2 મૂકો અને બીની જગ્યાએ 1 મૂકો. 3ના ભાગ પડ્યા કે નહીં? x² એમણમ વત્તાના વત્તા 3ની જગ્યાએ 2 + 1 લખી શકું, 2 ને 1 3 વત્તા હવે આ બેયનો ગુણાકાર a × b, 2 × 1 2, 2 ને 1 3. થઈ ગયું કે નહીં? ગોઠવાનું પદ.
તો તમે એને ડાયરેક્ટલી જવાબ લખી શકો. પછી તમે એ અને બી લખી લીધા તો તમને મળી ગયા x+2 ને x+1. પણ આપણે ડાયરેક્ટ કરવાનું નથી, આપણે વિસ્તરણ કરવાનું. x² વત્તા અને વિઘટન લાગે એટલે 2x વત્તા x, x ગુણ્યા 1 વત્તા 2. હવે આગળના દાખલા જેવું થઈ ગયું. બે પદ લઈ લ્યો, અહીંથી સામાન્ય નીકળશે x એટલે અહીંયા થઈ ગયું x વત્તા 2. અહીંથી કાંઈ સામાન્ય ન નીકળે તો 1 x વત્તા 2. બંનેમાંથી શું સામાન્ય નીકળશે? x વત્તા 2. બાકી શું વધ્યું? તો કે અહીંયા x, અહીંયા વત્તા 1. આવી ગયો આવ્યો. સમજાણું કે ન સમજાણું? તમને કોઈ પદાવલી આપી હોય, હવે હું તને જનરલ ફોર્મ શીખડાવું. આ નિત્ય સમ ઉપરનું બહુ જ આઈએમપી વસ્તુ છે કે તમારી પાસે કોઈ નિત્ય સમ છે આવો ax² + bx + c. એટલે અહીંયા તો આપણે x² નટણે એમ જ રાખીએ, અથવા તો આને લખીએ જ આવી રીતના x² + ax + b. હવે અહીંયા તમારે અવયવ એવી રીતના પાડવાના, આના બે ભાગ પાડવાના p અને q સ્વરૂપે. x તો ઓટોમેટિક લાગશે બેયને, એને એવી રીતના ભાગ પાડો કે એ બેયનો સરવાળો કરો તો તમને a મળતો હોય, એટલે કે અહીંયા જે પદ હોય એ, અને એ બેયનો ગુણાકાર કરો તો તમને છેલ્લું પદ મળવું જોઈએ b. વચલા પદના એવી રીતના બે ભાગ પાડો કે એ પદનો જો તમે સરવાળો કરો તો વચલું પદ થતું હોય, અને એ બે પદનો જો તમે ગુણાકાર લો તો છેલ્લું પદ મળતું હોય. આ મગજમાં બેસાડવાનું છે કે આપેલી પદાવલીના વચ્ચેના પદના એવી રીતના બે ભાગ પાડો કે એનો સરવાળો કરો તો એ તમને વચ્ચેનું પદ મળે, અને જો એ બેનો ગુણાકાર કરો તો છેલ્લું પદ મળે. આ આપણું નિત્ય સમ છે. હવે કદાચ અહીંયા માઇનસની નિશાની હોય તો અહીંયા બાદબાકી કરવાની છે, સરવાળો હોય તો સરવાળો થાય, બાદબાકી હોય તો બાદબાકી થાય, બીજું કાંઈ ફેર ન આવે. લખી નાખો. એટલે આ ટાઈપના ઘણા બધા દાખલાનું આપણે ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાય કરવાનું છે, જેથી તમને ખૂબ જ સારી રીતના આ પ્રકારના દાખલા સમજાઈ જાય. આ ટોપિક કદાચ ન સમજાય તો તમે મને ગમે ત્યારે કોલ કરીને પૂછજો, કારણ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ચાલો, સ્વાધ્યાય 14.2 અવયવ પાડો. નીચેની પદાવલીના અવયવ મેળવો. તો અહીંયા જે ક્વેશ્ચનમાં તમને જે 6 દાખલા દેખાય છે ને બેટા, એ સિમ્પલ અને સોબર એક જ મેથડથી થાય છે, નિત્ય સમ ઉપરથી. પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. બધા જ દાખલા જોઈ લ્યો, બધામાં એ જ સ્ટેપ લાગુ પડે. તમને પહેલું સ્ટેપ લખી દઉં બધાયનું. જો a² એમણમ વત્તા 8 હોય તો તું એને 2 ગુણ્યા 4 નો લખી હક, 8 ને 2 ગુણ્યા 4 એના એ એમણમ, અને 16 છે એ કેટલાનો વર્ગ છે? 4 નો વર્ગ. પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. આ બાજુ આવો, p² - 10 છે તો 2 5 10 ગુણ્યા p. 25 છે એ કેટલાનો વર્ગ? 5 નો વર્ગ. પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. 25 છે તો અહીંયા 5 નો વર્ગ, m નો વર્ગ, 5 નો વર્ગ 25 થાય, વત્તા અહીંયા 2 5 10, 2 5 10 અને 10 3 30 એમ, અને 9 એટલે 3 નો વર્ગ. હવે આને આપણે પુનઃ ગોઠવણ કરીએ. કેવું કરીએ? આ પદની પુનઃ ગોઠવણ કરો. 5m નો વર્ગ, બેયનો ઘાત સરખો છે એટલે સામાન્ય નીકળી ગયો. 2 અહીંયા ક્રમના નિયમનું પાલન થાય બેટા. તમે કોઈ આ 4 પદ એકબીજાના ગુણાકારમાં છે એટલે તમે કોઈ પણ પદને આગળ પાછળ કરી શકો. 2 ગુણ્યા 5m ગુણ્યા 3 વત્તા 3 નો વર્ગ.
ત્રણેયના પહેલાં સ્ટેપ એટલે લખાવ્યા કે તમને એ નિત્યસમ યાદ આવી જાય કે આ ઉપરના જે રકમ છે એ એક જ નિત્યસમ ઉપર આધાર રાખે છે કે પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પેલું બીજું હોય તો એનો અવયવ શું થાય તો કે એનો અવયવ થાય પહેલું પદ જે તે નિશાની બીજા પદ આખા કાઉન્સનો વર્ગ એ વત્તા 4નો વર્ગ એટલે એ થઈ જાય a સ્ક્વેર પ્લસ 2 ગુણ્યા પહેલું ગુણ્યા બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ પી જે તે નિશાની એટલે -5 આખા કાઉન્સનો વર્ગ પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ 5m વત્તા 3 આખાનો વર્ગ એનો અવયવ થઈ ગયો પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું ગુણ્યા બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ અહીંયા પણ એ જ નિયમ છે 49 વાયનો વર્ગ એટલે 7નો વર્ગ વાયનો વર્ગ વત્તા 2 × 7 એટલે 7 દૂને 14 અને 14 ગુણ્યા 6 14 6 84 14 5 70 અને 14 6 84 y × z વત્તા 36 એટલે 6નો વર્ગ હું કાંઈ એવો ત્રજજ્ઞ નથી હું કાંઈ એવો સાયન્ટિસ્ટ કે ત્રજજ્ઞ નથી કે મને સીધી ખબર પડી ગઈ કે હું 84ના ભાગ 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 જ કરી વાત સમજો હું તમને શીખડાવું છું કે હું એવો ત્રજજ્ઞ નથી કે મને ડાયરેક્ટ ખબર પડી ગઈ હતી કે 84 બરાબર 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 થાય મને કેમ ખબર પડી મેં પહેલું પદ જોયું 49 એટલે 7નો વર્ગ પછી મેં છેલ્લા પદ ઉપર નજર કરી છેલ્લું પદ 36 એટલે 6નો વર્ગ એટલે હવે મને મગજમાં એવી લાઈટ થઈ કે જે વચ્ચેનું પદ 84 ગોઠવાયેલું હોય છે ને એ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ હોય છે છેલ્લું પદ એટલે હવે પહેલું પદ મને મળી ગયું હતું 7 છેલ્લું પદ મને મળી ગયું હતું 6 પછી મેં ચેક કર્યો ગુણાકાર મનમાં કે 2 ગુણ્યા પહેલું પદ 2 7 14 ગુણ્યા છેલ્લું પદ 14 6 84 હા અચળ કિંમત છે જે ચલ કિંમત એ ચલ એમણે મૂકી દીધી આમ જ હોય તમારે આમ જ શીખવાનું છે 7y આખા કાઉન્સનો વર્ગ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ 7 × y ક્રમના નિયમનું પાલન થાય 6 × z 36 ભેગો z ક્યાંથી આવ્યો હે ઓકે અહીંયા ઝેડનો વર્ગ છે એટલે આવ્યો હે આખાનો વર્ગ 36 × z² છે પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ હોય તો પહેલું પદ બીજા પદની જે નિશાની છે એ બીજા પદનો વર્ગ આ તમારો અવયવ થઈ જાય પહેલું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ હવે આ તમને જોતા જ આવડી જાય 2નો વર્ગ × x નો વર્ગ અહીંયા 2 આવે ને અહીંયા 2 આવે એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 વત્તા 2નો વર્ગ ગોઠવાઈ ગયું 2 2 4 4 દૂ 8 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ 2x આખાનો વર્ગ માઇનસ 2 ગુણ્યા 2x વત્તા 2નો વર્ગ પહેલું પદ 2x માઇનસ છે તો માઇનસ 2નો વર્ગ નંબર 6 હવે અહીંયા જો 88ના ભાગો મેં તમને આગળ મગજ લડાવવાનું કીધું એમ લડાવો 121 એટલે 11 16 એટલે 4 અને અહીંયા વધશે 2 એટલે શું થાય તો કે 11 2 22 22 ચોકું 88 થઈ ગયું 121 એટલે 11નો વર્ગ બી એમણે માઇનસ 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 4 11 2 22 22 ચોકું 88 બીસી એમણે 16 એટલે 4નો વર્ગ અને સીનો વર્ગ વ્યવસ્થિત લખીએ 11 બીનો વર્ગ 2 ગુણ્યા 11 બી × 4c
વત્તા 4c વર્ગ. ઘાતાંકના નિયમ પ્રમાણે 11b આખા કૌંસની માથે વર્ગ, 2 અને આખા 4 અને આખા કૌંસની માથે વર્ગ. 11b પેલું પદ માઇનસ હોય તો માઇનસ 4c આખાનો વર્ગ. આ થઈ ગયા પહેલા નિત્યસમ ઉપરના અવયવ. વ્યવસ્થિત એક એક અવયવ સમજી વિચારીને લખવાના છે. પહેલા પદનો વર્ગ ગોઠવવાનો છે, રકમમાંથી આપણે ગોઠવવાનું છે આપણી રીતના કે ભાઈ પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. ઠીક છે. ચલો નંબર 7 L વત્તા એમનો વર્ગ માઇનસ 4LM. તો અહીંયા તમારે પહેલાં તો આ L વત્તા એમના વર્ગનું વિસ્તરણ કરવું પડશે. વિસ્તરણ શું થશે તો કે પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ માઇનસ 4LM. હવે અહીંયા જો સજાતીય પદો દેખાય છે. સજાતીય પદો એટલે સરખા પદો જેના ચલ સમાન હોય એવા પદ. 2LM માઇનસ 4LM જોડે કરી દો વત્તા m². હવે વિરુદ્ધ નિશાની પદની બાદબાકી. મોટા પદમાંથી નાનું પદ બાદ થાય, 4માંથી 2 બાદ કરો એટલે 2LM. મોટા પદની નિશાની માઇનસ વત્તા m². આ તો ઓટોમેટિક સૂત્ર ગોઠવાઈ ગયું. પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. તો અહીંયા અવયવ મળે L માઇનસ એમનો વર્ગ. ખાલી શું મળ્યું? L માઇનસ એમનો વર્ગ. કારણ કે તમે આનું ઉલટું વિચારો, જો આનું તમે આગળનું પદ વિચારો તો આનું વિસ્તરણ શું મળે? પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. એટલે આખા પદનો અવયવ L માઇનસ એમનો વર્ગ થાય. અહીંયા જોઈએ એની 4 ઘાત છે તો આપણે એને એની 2 ઘાતની માથે 2 ઘાત લખી શકીએ. કારણ કે ઘાતાંકના નિયમ મુજબ ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય 2 2 ને 4 વત્તા 2 ગુણ્યા a² ગુણ્યા b² વત્તા b²નો સ્ક્વેર. હવે અહીંયા જુઓ a² વર્ગ પહેલા પદનો વર્ગ જે તે નિશાની 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. એટલે અહીંયા તમારો અવયવ બને a વર્ગ વત્તા b વર્ગ એટલે કે પહેલું પદ વત્તા બીજું પદ આખા કૌંસનો વર્ગ. આની સાથે આપણું અહીંયા સ્વાધ્યાય 14.1નો પ્રશ્ન નંબર 1 કમ્પ્લીટ થાય છે, જેની અંદર આપણે નિત્યસમ ઉપરથી કઈ રીતના અવયવ પડે એના વિશે જોયું. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 2. આની અંદર આપણે જે પહેલું નિત્યસમ જોયું હતું એને લગતા ઉદાહરણો છે. જેમ કે 4 એટલે 2નો વર્ગ p નો વર્ગ માઇનસ 9 એટલે 3નો વર્ગ q નો વર્ગ. હવે અહીંયા બંનેની ઘાત સરખી હોય તો આપણે સામાન્ય લખી શકીએ ઘાતાંકના નિયમ પ્રમાણે 2p નો વર્ગ માઇનસ 3q આખાનો વર્ગ. એટલે અહીંયા a² માઇનસ b² નિત્યસમ હતું ને, a² માઇનસ b² બરાબર a માઇનસ b અને બીજા કૌંસમાં a પ્લસ b. એટલે 2p માઇનસ 3q બીજા કૌંસમાં 2p વત્તા 3q. a² માઇનસ b² ના અવયવ પડે a માઇનસ b અને a પ્લસ b. હવે અહીંયા ટેન્શનવાળું છે સાહેબ, 63 તો કોઈનો વર્ગ નથી, 112 પણ કોઈનો વર્ગ નથી. તો બેટા 63 અને 112 ભલે કોઈનો વર્ગ ન હોય પણ 63ના અવયવ પડે. શું પડે? 9 7 63 9 7 63 a² એમણે. 112 માટે તો કે 16 7 63 7 ગુણ્યા 16 16 7 112 b². બેમાં સામાન્ય શું નીકળશે? 7. અહીંયા 9 વધ્યા, 9 એટલે 3નો વર્ગ એનો વર્ગ માઇનસ અહીંયા 16 વધ્યા 4નો વર્ગ બીનો વર્ગ. બંનેમાંથી 7 છે એ સામાન્ય નીકળી ગયા બહાર.
आ 9 ની જગ્યાએ मैं 3 નો વર્ગ લખ્યો ए वर्ग एमणम माइनसना माइनस 7 अँ बहार निकली गया सामान्य 16 में 4 नो वर्ग बी स्क्वेर 7 एमणम 3a नो स्क्वेर माइनस 4b नो स्क्वेर 7 एमणम एक बार बेनो सरवाड़ो 3a माइनस 4b एक बार बेनी बाद बाकी 7 पण एक 12 ज रहेशे ई पण एनो एक अवयव ज थई गयो कारण के सामान्य निकली गयो एटले अवयव ज कहेवाय। अहींया सेलू थई गयुं 49 एटले 7 नो वर्ग x नो वर्ग 36 एटले 6 नो वर्ग 7x आखा नो वर्ग माइनस 6 नो वर्ग। घात घातांकनो नियम हवे न समजावવો પડે તમને। एक बार बेनी बाद बाकी एक बार बेनो सरवाळो आ एना थई गया अवयव। हवे अहींया जो 16 छे ई 4 नो वर्ग छे 144 छे ई 12 नो वर्ग छे अहींया x ની 5 घात छे अहींया x ની 3 घात छे तो बेयमांथी एक एक x कॉमन काढी लईए અહીંથી એક x कॉमन निकळे એટલે 16 x ની 4 घात थई जाय कारण के एक x छे ई बहार निकली गयो 144 अहींया x नो वर्ग थई जाय कारण के 3 मांथी एक x छे ई सामान्य निकली गयो। हवे x एमणम 4 नो वर्ग x ની 4 घात x ની 4 घात એટલે તમે આમ લખી શકો x ના વર્ગનો વર્ગ માઇનસ 12 નો વર્ગ x નો વર્ગ। હવે આ બે જે વર્ગ છે એને હું ઉપર સામાન્ય લઈ જાઉં તો અહીંયા વધે 4x વર્ગનો વર્ગ અને અહીંયા વધે 12x આખાનો વર્ગ। હવે જોજો घात घातांकना नियम प्रमाणे आ घात छे बने लागशे एटले 4 नो अहींया 2 छे वर्ग ई 4 ने लागे एटले 4 नो वर्ग 16 थई जाय। आ वर्ग छे x ना वर्ग ने लागे एटले घातनी घातनो गुणाकार 2 2 ने 4 थई गयुं एटले तमे समजीने लखजो अहींया x वर्ग ज आवशे कारण के आ बे छे सामान्य निकळ्या आ बे तो एमणम ज छे 4x वर्ग माइनस 12x અને 4x વત્તા 12x। હજી તમે ધારો તો અહીંથી સામાન્ય કાઢી શકો x ને l વત્તા m નો વર્ગ માઇનસ l માઇનસ m નો વર્ગ। પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો l વત્તા m માઇનસ l માઇનસ m અને બીજા કાઉન્સમાં l વત્તા m વત્તા l માઇનસ m એકવાર બેની બાદબાકી એકવાર બેનો સરવાળો। હવે કાઉન્સ છૂટું પાડો l વત્તા m માઇનસ l વત્તા m કાઉન્સની બહાર માઇનસ હોય એટલે બે પદની નિશાની બદલી ગઈ l માઇનસ થઈ ગયો ને m પ્લસ થઈ ગયા l वत्ता l माइनस m काउंसनी आगळ प्लस होय तो अंदरना कोई पदनी निशानी ने फेर पड़े नहीं l माइनस l 0 एटले m वत्ता m 2m m माइनस m 0 एटले आ थई जाय 2l 2 2 ने 4 ml एना अवयव बनी गया। अहींया 3 નો વર્ગ x નો વર્ગ y નો વર્ગ માઇનસ 4 નો વર્ગ 9 એટલે 3 નો વર્ગ આ બધાય પદ એમણમ 16 એટલે 4 નો વર્ગ 3xy ત્રણેયની 2 ઘાત છે એ સામાન્ય નીકળ્યા 3xy માઇનસ 4 3xy વત્તા 4 લખી નાખો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ના 1 થી 6 દાખલા जे एक ज प्रकारना सूत्र पर आधार राखे छे। क्वेश्चन नंबर 2 ना आगळना दाखला आपे आवती काले जोशुं।